وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں لگتا ہے پورا کراچی جل رہا ہے لیکن نہ گورنر راج آئے گا نہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مکمل حمایت کریں گے۔ شیخ رشید 2 روزہ دورے پر شہر قائد پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ کے ساتھ ملاقاتیں بھی شیڈول۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج سے پاکستان وہ کام کر رہا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں۔ ریاست کمزور طبقے کی مدد کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان لیا میں انصاف صحت کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ بولے ہمارا آدھا پیسہ قرضوں میں سود ادا کرنے پر چلا جاتا ہے۔ ہم عذاب سے گزر رہے ہیں تو غریب پر کیا گزرتی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یونیورسٹی آف لیا کے قیام کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں 21 ارب روپے کے مختلف منصوبے جاری۔ ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ رواں سال کے آخر تک پنجاب کے ہر شہری کو صحت کی مفت سہولیات میسر ہوں گی۔ کوئی ڈاکو نہیں بچنا چاہیے، جس سے بھی مدد لینی پڑی لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے شکارپور میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں ٹویٹر پر کام نہیں ہوتا، کچے کے علاقے کو ڈاکوؤں کے قبضے سے نجات دلائیں گے۔ شہید پولیس اہلکاروں کے خاندانوں کی مالی مدد حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شہداء کے بچے اپنے بچوں کی طرح ہیں۔ کراچی کا کوئی وارث نہیں، مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کو ناکام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سندھ نہیں بدلا، وہی حال آج ہے جو کئی سال پہلے تھا۔ لاک ڈاؤن کے نام پر کاروبار بند کیا جا رہا ہے، کسی کا وعدہ یا اعلان پر کام نہیں ہوا۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف ہیں، ان کے بیانیے کو نون کی پالیسی سمجھیں گے۔ مریم کو جواب دہ ہیں نہ نواز شریف کو۔ بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو، کہا سیاست عزت کے ساتھ کرتے ہیں، موقف تبدیل نہیں کرتے۔ بلاول بھٹو کا وفاقی حکومت پر سندھ حکومت مخالف مہم چلانے کا الزام۔ سکھر میں ریلوے اراضی پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، علاقہ گرم گودی کے مکین مشتعل۔ پولیس کو شدید مزاحمت کا سامنا، جھڑپیں، پتھراؤ، ہوائی فائرنگ اور شیلنگ۔ علاقہ میدان جنگ بن گیا، متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے مقامی رہنما کی مداخلت پر آپریشن 15 روز کے لیے مؤخر۔ اعتماد جو توڑے وہی معافی مانگے، شاہد خاقان عباسی کا دو ٹوک موقف۔ کہتے ہیں اعتماد بحالی تک پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں کوئی جگہ نہیں۔ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کی خواہش رکھتے ہیں۔ قمر زمان قاہرہ کو شاہد خاقان عباسی کے رویے پر اعتراض۔ کہتے ہیں پی ڈی ایم شاہد خاقان عباسی کی لونڈی نہیں، لیگی رہنما کی خواہش ہے کہ ہم دست بدستہ پیش ہوں۔ ان کے الفاظ ایسے جیسے وہ بادشاہ سلامت ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی پی ڈی ایم کے سربراہ کا کردار نہیں نبھا سکے۔ مسلم لیگ لندن چیپٹر کی خواہش ہے کہ عمران خان کی حکومت نہ گرائی جائے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا کاشتکاروں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، کاروں کی بڑی کمپنیز خود سیل بڑھنے کا اعتراف کر رہی ہیں۔ چودھری نثار نے پنجاب اسمبلی میں رکنیت کا حلف اٹھا ہی لیا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے چودھری نثار سے حلف لیا۔ ایوان میں چودھری نثار کو صوبائی وزراء کی نشست پر بٹھایا گیا۔ دکن بیل کے باعث میڈیا سے باقاعدہ بات چیت نہ کر سکے۔ غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ جلد لاہور واپس آ کر تفصیلی بات کروں گا۔ جہانگیر ترین کو کلین چٹ مل گئی، اب ایف آئی اے کے پاس مزید تحقیقات کا کوئی جواز نہیں۔ راجہ ریاض کا بڑا دعویٰ، کہتے ہیں نیوٹرل امپائر نے جہانگیر ترین کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ علی ظفر ایڈوکیٹ کی رپورٹ سازشیں کرنے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ جہانگیر ترین اور ہم سب سرخرو ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے بلیک میلر ہمیں نہیں کہا اور نہ ہی ہم بلیک میل کر رہے ہیں۔ سعید اکبر نوانی کی وضاحت، کہتے ہیں تحریک انصاف ہماری جماعت بزدار سے کوئی ناراضگی نہیں، ہر چیز سے مطمئن ہے۔
घर में बातें होती रहती हैं। इमरान खान की इंसाफ की बात को तस्लीम करते हैं, अगला खाना भी जल्द होगा। तहरीके इंसाफ को एक और मुश्किल का सामना। हम ख्याल ग्रुप भी हरकत में आ गया। 15 से ज्यादा अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। बजट में तरक्याती स्कीमों का मामला वजीर आला के सामने उठाने का फैसला। पानी के मसले पर पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने सिंध के साथ पानी का मसला हल करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज दे दी। फ्रॉग नसीम का कहना है कि रेकॉर्डेड केस का फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। PIA के मुंजमिन तमाम असासे रिलीज हो गए, आखिरी वक्त तक पाकिस्तान का दिफा करेंगे। पाकिस्तान को भरपूर कामयाबी मिली। मौजूदा हुकूमत में ना कोई पैसा खाएगा ना खाने देगा। पाकिस्तान में 19 साल और उससे ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल कल से शुरू हो जाएगा। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, कोरोना वैक्सीन के लिए माहिरीन सेहत की मंजूर करदा आबादी के लिए रजिस्ट्रेशन कल से होगी। सैंतीस ममालिक से पाकिस्तान आमद पर मुकम्मल सफरी पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू। कैटेगरी C में शामिल ममालिक के मुसाफिरों की आमद NCOC की इजाजत से मशरूत। तमाम मुसाफिरों का 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। तमाम मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। रिपोर्ट 20 मिनट के अंदर अंदर हासिल होगी। कोरोना मस्बत होने पर 8 रोज का करंटीना करना लाजमी होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, वैक्सीन लगवाना कोरोना से बचाव का जरिया। अवाम को कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती खुसूसी इक़दामात पर अमल करना होगा। मुल्क भर में वैक्सीनेशन प्लान पर अमल को यकीनी बना रहे हैं। मुल्क भर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अवाम को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन के लिए 24 से ज्यादा सेंटर्स कायम किए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 65 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 20,465 हो गई। मजीद 2,724 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,08,576 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,27,843 सेहतयाब। 60,000 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 35 लाख हलाकतें, 16 करोड़ 86 लाख मरीज। अमेरिका में 6,05,000, ब्राजील में 4,52,000, भारत में 3,11,500, मैक्सिको में 2,22,000, रूस में 1,19,200, फ्रांस में 1,09,000, बरतानिया में 1,27,739 और सऊदी अरब में 7,278 अमवात हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ के जुडिशनल रिमांड में 2 जून तक तौसी। SOPs के बायस अदालत पेश ना किया गया। जावेद लतीफ के रिहाई के लिए लीगी कारकुनों का मॉडल टाउन कचहरी के बाहर एहतजाज। टायर जलाए, धरना भी दिया। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, जावेद लतीफ को अदालत पेश न करने की मुजम्मत करते हैं। चीनी चोरी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ 2 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को थप्पड़ मारने के केस में लीगी MPA नवीद अली गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत खारिज कर दी। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। MPA नवीद अली और उनके वालिद के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर को थप्पड़ मारने का मुकदमा दर्ज है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, अपोजिशन को एक दूसरे पर और आवाम को अपोजिशन पर एतबार नहीं। सियासी मुखालिफिन का कोई एक मौकिफ नहीं, सबका अपना अपना बयानिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कोई जाती और सियासी एजेंडा नहीं रखते। मुल्क की दुनिया को दुनिया तस्लीम कर रही है, मगर अपोजिशन में मैं ना मानू की सियासत की जा रही है। सफारती महाज पर पाकिस्तान ने फलस्तीनियों का भरपूर मुकदमा लड़ा।
लाहौर का तारीखी वॉल्टन एयरपोर्ट हमेशा के लिए बंद। एयरपोर्ट पर फ्लाई क्लब्स को भी तमाम तैयारे ग्राउंड करने की हदायत की गई। कल आखिरी परवाजें उड़ाई गई। हुकाम के मुताबिक वॉल्टन एयरपोर्ट से तरबियती परवाजों को आरजी तौर पर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई। मुल्क की तारीख में पहली बार 1.6 अरब शेयर्स का रिकॉर्ड कारोबार मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 511 पॉइंट्स इजाफे के साथ 46,812 की सतह पर बुलंद। ट्रेडिंग के दौरान 1.1 का इजाफा हुआ। सोने की कीमत में नुमाया इजाफा। एक रोज में 2,850 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 1,12,750 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,443 रुपए इजाफे से 96,665 रुपए में फरोख्त। आलमी मंडी में सोना $32 इजाफे से $1,960 फी औंस हो गया। कोरोना वायरस के बाद भारत को एक और नए चैलेंज का सामना। समुद्री तूफान यास आज भारतीय साहिलों से टकराएगा। भारतीय महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक जबकि 80 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। भारत में किसान एहतजाज को 6 माह मुकम्मल। आज यौम सयाह मनाया गया। किसानों ने घरों और ट्रैक्टरों पर स्याह परचम लहरा दिए। 6 साल भी लग जाएं, मुतनाज़ कानून को खत्म करवाएं, बगैर वापस नहीं जाएंगे। किसानों का ऐलान। साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी मुतहर्रिक। मोदी सरकार को पंजाब की तरक्की का दुश्मन करार दे दिया। सऊदी अरब ने इसराइल को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसराइल के मुताबिक सऊदी हुकूमत के इक़दाम की वजह मालूम नहीं हो सकी।